વર્ષ 2022ના દુષ્કર્મ કેસમાં કોર્ટનો ચુકાદો। આરોપીને આજીવન કેદ સાથે 85,000નો દંડ ફટકારા। આરોપીએ માનસિક અસ્વસ્થ તરુણીને ભોગ બનાવી દુકાનદારે તરુણીને ગર્ભવતી બનાવી હતી। મોરબી ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટનો ચુકાદો। પીડિતાને રૂપિયા 4.85 લાખનું વળતર ચૂકવવા આદેશ કરાયો છે। समाचार द्वारकाथी माछीमारी करनार 6 आरोपी झड़पाया छे। शख्सो प्रतिबंधित विस्तारमां माछीमारी करता हता। अलक्सा नामनी बोट साथे तेमने पकड़ी पाडवामां आव्या छे। सलाया मरीन पोलीसे कार्यवाही करी। सफी ढोरा पासे बोट लांगरी माछीमारी कराती हती। शख्सोए टापूमां अनधिकृत रीते प्रवेश कर्यो हतो। सूरत में बनावटी चलनी नोटो बनाववाना केसमां वधु एकनी धरपकड़ कराई छे। आरोपी मंगेश्वरन पोन पांडियन अगाऊ झड़पाયેલા आरोपीओने फाइनान्शियल मदद करतो हतो। वर्ष 2023 में अमरोली विस्तारमां बनावटी नोटोनुं रेकेट झड़पायुं हतुं। शांतिलाल मेवाड़ा, विष्णु मेवाड़ा, माइकल फर्नांडिसनी अगाऊ धरपकड़ कराई हती। आरोपीओ पासेथी 5.79 लाखनी बनावटी चलनी नोटो कब्जे कराई। आरोपीओनी पूछपरछमां चेन्नई कनेक्शन बहार आव्युं। एसओजीए ऑपरेशन चेन्नई हाथ धर्युं हतुं। अगाऊ चेन्नईथी आरोपी सूर्या सेल्वाराज पासेथी 22.79 लाखनी बनावटी चलनी नोटो झड़पी पाडवामां आवी। चेन्नई बैठा बैठा आरोपी बनावटी चलनी नोटो बनाववानुं कारखाનું चलावतो હતો। वडोदराथी समाचार। करजणमां रखड़ता ढोरनो आतंक। रखड़ता ढोरे बाइक सवारने अडफेटे लीधा। 3 लोकोने ईजाओ पहोंची छे। ईजाग्रस्तने सरकारी दवाखाने खसेडवामां આવ્યા। शहरमां छेल्ला घणा समयथी रखड़ता ढोरनो त्रास यथावत छे अने एवामां વધુ એક ઘટના બની છે જેમાં 3 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે। राजकोटना गोंडल शहर में आज फरी श्वानोए आतंक मचाव्यो। अलग अलग विस्तार में 6 થી વધુ लोकोने श्वाने बचका भर्या। हड़काया श्वाने बचका भरता ईजाग्रस्त ने गोंडल सरकारी होस्पिटल खसेड़ाया। श्वान करड़वाना વધતા બનાવો सामे तंत्र सामे लोकोमां रोष व्याप्यो छे। काटने के 7 केस आए। कुल 3 महीने की एवरेज निकाले तो 1000 से ज्यादा यहाँ पर श्वान के काटने के केस आए हैं, जिनको पूर्ण रूप से हमने सारवार दी है और उनको घर भी भेज दिए अच्छा करके। साबरकांठाथी समाचार। हिम्मतनगर में अचानक 5 गायना मौत थया। 3.50 लाखना किंमतना पशुओना मौतनो मामलो सामे आव्यो छे। बुलेट नामनो घासचारो आरोपता 5 मौत निपज्या। हिम्मतनगर रायगढ़ में घटना बनी। 5 गायना मौतथी पशुपालक परिवार पर जाणे आब फाटी पड्युं छे। जूनागढ़ माणावदर में रस्ता मुद्दे जिनिंग मिल में मारामारी थई। दगड़ रोड पर जिनिंग मिल में शख्सोए मारामारी करी। गाड़ीमांथी उतरीने मिलना मालिक और कर्मचारी पर हुमलो करायो। मिलनी ऑफिस में पण शख्से तोड़फोड़ करी। समग्र घटनाना सीसीटीवी फूटेज सामे आव्या छे। बनासकांठामां असामाजिक तत्वोनो आतंक जोवा मळी रह्यो छे। दियोदरमां धोळा दिवसे पान पार्लरमां तोड़फोड़ कराई। 4 जेटला शख्सोए लाकड़ीओ लईने तोड़फोड़ करी। तोड़फोड़नी समग्र घटना सीसीटीवी में कैद थई छे। तोड़फोड़ करी असामाजिक तत्वो फरार थया। असामाजिक तत्वोना आतंकथी स्थानिकोमां भय व्याप्यो छे। हुमलानुं कारण अकबंध छे। पोलीसनी कामगीरी पर पण सवाल उठ्या छे। बनासकांठामां कई रीते असामाजिक तत्वो आव्या अने त्यारबाद दुकानमां तोड़फोड़ करी तेना दृश्यो जुओ। आ असामाजिक तत्वोने कायदो व्यवस्थानो पण कोई ज डर न हतो। हाथमां लाकड़ी डंडा वडे त्यां मूकेला सामान पर तेओ तूटी पड्या। समाचार। सूरतथी लिंबायतमां मारामारीनो मामलो। पोलीसे रायोटिंगनो गुनो नोंधी तपास करी छे। पोलीसे 7 शख्सनी धरपकड़ करी। मीडियाना अहेवाल बाद पोलीस जागी। पोलीस मुजब डॉग बाबते बोलाचाली थई हती। त्यारबाद झगड़ो વધુ ઉગ્ર બન્યો। आमने सामने पत्थरमारो करायो। घटना 23 जान्युआरीए बनी हती। पोलीसे वीडियोना आधारे कार्यवाही करी छे। એમ છે કે જે ફરિયાદી છે એ એના માસીના ઘરે જમવા ગયેલ હતો। એ દરમિયાન સોસાયટીના માણસોની માસી જોડે કૂતરાની બાબતમાં બોલાચાલી કરતા હતા, જેમાં આ જે ફરિયાદી છે એ એના માસીનો ઉપરાણો લઈને
એ ભાઈઓ સાથે ચર્ચા કરતા હતા તો સોસાયટીના માણસોએ તેની પર એસોલ્ટ કરેલો અને કહેલું હતું કે તું બહારનો વ્યક્તિ છે, તારે અહીંયા બોલવાની જરૂર નથી, એમ કરતાં તેઓ ઉપર મારામારી કરેલ હતી. સુરતના કતારગામની મણિનગર સોસાયટીમાં પાર્કિંગ મામલે બબાલ થઈ હતી, જેને લઈ 2 શખ્સો દ્વારા જાહેરમાં ધમકી આપવામાં આવી. 2 શખ્સો સોસાયટીમાં આવીને પોલીસની હાજરીમાં જ રહીશોને ધાક ધમકી આપી રહ્યા છે. આ 2 માથાભારે શખ્સો સોસાયટીના રહીશોને દબાણ કરી રહ્યા હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. વળી નવાઈની વાત તો ત્યારે થાય છે જ્યારે પોલીસ પણ ત્યાં હાજર જોવા મળી રહી છે અને આ બંને શખ્સોની હેકડી એવીને એવી જ છે. તેમને જાણે પોલીસનો ડર ન હોય તેમ પોલીસની સામે પણ રહીશોની દાદાગીરી બતાવી રહ્યા છે. બબાલ કરનારા માથાભારે શખ્સો પર ફક્ત સામાન્ય કાર્યવાહી કરી મામલાને ઠંડો પાડવા પ્રયાસ કરાતો હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. જોકે પોલીસની હાજરીમાં બબાલ કરનારા શખ્સોની હજુ પણ અટક નથી કરાઈ. આણંદ જિલ્લાની બોરિયાવી પાલિકા વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની સુવિધા અને રસ્તા તેમજ તળાવની આજુબાજુ ગંદકીના પ્રશ્નોથી સ્થાનિકો ત્રસ્ત બન્યા છે. તેવામાં હવે બોરિયાવી નગરપાલિકાની આગામી 16મી ફેબ્રુઆરીએ ચૂંટણી યોજાશે. 16,000 મતદારો આગામી યોજાનાર બોરિયાવી પાલિકા ચૂંટણીમાં મતદાન કરી તેમના વોર્ડના પ્રતિનિધિને ચૂંટશે. બોરિયાવી પાલિકા વિસ્તારના પ્રાથમિક સુવિધાના પ્રશ્નો એ સ્થાનિકોના મુખ્ય પ્રશ્ન છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ બોરિયાવી પાલિકામાં આર્થિક ભ્રષ્ટાચારના કારણે તંત્ર ખાડે ગયું છે. નગરપાલિકાની ચૂંટાયેલ સભ્યોની નવી બોડી સ્થાનિકોના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવે તે અનિવાર્ય છે. નગરપાલિકામાં ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. એક મોટો મુદ્દો તો ભ્રષ્ટાચારનો છે. અમે નવી બોડી જે નવા આવનારા જે સભ્યો છે એમની પાસે અમારી એવી અપેક્ષાઓ છે કે જે ભ્રષ્ટાચાર જૂના જે થયેલા ભ્રષ્ટાચારો છે એની તપાસ કરીને જે ભ્રષ્ટાચારીઓ છે એની સામે કડક પગલાં ભરે. પ્રશ્નો જેવા કે રોડ રસ્તાના જે પ્રશ્નો છે, 5મો અમારા નગરપાલિકામાં ગટર યોજનાઓ થયેલી છે. ગટર યોજનાઓ હજુ પણ ખુલ્લા તલાવો સ્વરૂપે બહાર એ પાણી હજુ છે અને તેમાં વ્યાપકપણે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ થાય છે. મારા વિસ્તારની અંદર લાઇટ, સ્ટ્રીટ લાઇટ, બ્લોક અને આરસીસી રોડ આટલું કામ બાકી છે અને જે આવનાર બોડી આવશે એ અમારું કામ કરે એવી હું શુભેચ્છા રાખું છું. વાત કરી નગરપાલિકામાં કેટલી વાર અરજી કરી પણ કામ થતું નથી. આવનાર બોડીને અમારી આશા એવી છે કે કામ કરે તો બહુ સારું છે. ઉત્તર પ્રદેશના વિભાજનની વાત મુદ્દે માયાવતી પર યોગી આદિત્યનાથના પ્રહાર. તેમણે કહ્યું કે यूपीની એકતા જ તેની શક્તિ છે. योगी जी, एक समय में मायावती जी बात करती थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ से 80 लोकसभा के एमपी जाते हैं. डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद मान लीजिए करीब 850 अगर सीट हुई तो यूपी की करीब 150 सीटें होंगी. तो क्या आपका क्या मत है कि ये बहुत बड़ा प्रदेश है? मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि चार विभाजन होना चाहिए प्रदेश का. आप इसको कैसे देखते? देखिए, यूपी अपने आप में यूपी है, इसकी पोटेंशियल है ये, और मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए. और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है. ગુજરાત સરકાર દ્વારા બીપીએલ ધારકો લાભાર્થીઓ કે જે ઘર વિહોણા હોય તેમને આવાસો બનાવી આપવામાં આવતા હોય છે. ત્યારે મહીસાગર જિલ્લાના સંતરામપુર નગરમાં અંદાજિત 6.40 કરોડના ખર્ચે 272 બહુમાળી આવાસોનું કામકાજ શરૂ કરાયું હતું. અંદાજિત 12 વર્ષ પહેલા 2013માં આવાસોનું કામ ચાલુ થયું હતું અને છેલ્લા વર્ષ 2016થી આ આવાસો અધૂરા છે, તેમાં જર્જરિત બની ચૂક્યા છે. આવાસોના કામ શરૂ થયાને 9 વર્ષ વીતી ગયા હોવા છતાં આવાસોની કામગીરી અધૂરી છે. જે આવાસો જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે બનાવાઈ રહ્યા હતા તે લોકો માટે હવે આ આવાસો સપના બની ચૂક્યા છે. નવાઈની વાત એ છે કે આવાસોની કામગીરી અધૂરી હોવા છતાં કોન્ટ્રાક્ટરને મોટાભાગની રકમ ચૂકવી દેવામાં આવી છે. નગરપાલિકાએ આવાસોનું અધૂરું અને જર્જરિત કામ હોવા છતાં કોન્ટ્રાક્ટરને 5.25 કરોડ રૂપિયા ચૂકવી દેવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આ સમગ્ર બાબતે નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર કંઈ પણ કહેવા તૈયાર નથી, પરંતુ અહીં ગરીબ લોકોને જ ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. અને 2014માં કામગીરી શરૂ થઈ, 2016થી કામગીરી બંધ છે અને 2016થી અત્યાર સુધી આ કામગીરી સ્થગિત છે. અને જે કામગીરી થઈ છે એ હલકી કક્ષાની જ થઈ છે અને એનો રિપોર્ટ ગોધરા આઈટીઆઈ અને પ્રાઇવેટ એન્જિનિયરિંગ કંપની હરિયાણાએ આ કામગીરી હલકી કક્ષાને થયો જે રિપોર્ટ ગવર્મેન્ટમાં રજૂ કર્યો છે.
મહીસાગર જિલ્લાના સંતરામપુર નગરની અંદર ગરીબ લાભાર્થીઓ છે તેમને ઘરનું ઘર મળી રહે તે માટે સરકાર દ્વારા 6.5 કરોડ અંદાજિત રકમ ફાળવવામાં આવી હતી અને 2012 અને 13 ની અંદર આ રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી અને કોન્ટ્રાક્ટરને કામગીરી આપી હતી। ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરે 2012 અને 13 ની અંદર કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી। દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પહોંચ્યું છે અત્યારે સંતરામપુર નગર વિસ્તારની અંદર કે જે 272 આવાસો બનાવવાની કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટરે 2012 અને 13 ની અંદર શરૂ કરી હતી। દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે 2012 અને 13 ની અંદર શરૂ કરી અને 2016 ની અંદર આ કામગીરી અધૂરી છોડી દેવામાં આવી છે। બહુમાળી જે આવાસો છે તે સરકાર દ્વારા ગરીબ લાભાર્થીઓ છે તેમને ઘરનું ઘર મળી રહે, પાકું મકાન મળી રહે તે અર્થે સરકાર દ્વારા 6.5 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારના જે આ નાણાં છે તે પાણી વ્યય થતા હોય તેવું અહીંયા દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો। છેલ્લા 9 વર્ષથી જર્જરિત હાલતમાં આવાસો હોવાથી અત્યારે લાભાર્થીઓને એક આવાસ મળવું એ સપનું બની ચૂક્યું છે। ત્યારે હવે ક્યારે કામગીરી આ પૂર્ણ થાય છે અને ક્યારે લાભાર્થીઓને આવાસ ફળવાય છે તે જોવું રહ્યું। મિતેશ ભાટિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મહીસાગર। 272 બહુમાળી આવાસોનું કામ હજુ પણ અધૂરું છે। 2012-13માં કોન્ટ્રાક્ટરને કામગીરી સોંપવામાં આવી હતી। 2016માં કામ અધૂરું મૂકી દેવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ અહીં કોઈ જ ફરક્યું નથી। સંતરામપુર નગરમાં 2012 અને 13 ની અંદર 272 આવાસની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી અને 272 આવાસ આજે આટલા વર્ષો બાદ પણ અધૂરા જોવા મળી રહ્યા છે, જર્જરિત હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે। આપણી સાથે એક નગરજન છે, તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું। શું કહેશો, 2012-13 ની અંદર કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, સરકારે 6.5 કરોડ ફાળવ્યા હતા, લોકોને સીધો લાભ મળી રહે, પાકું મકાન મળી રહે, પરંતુ કેટલાક વર્ષોથી આ મકાન અધૂરા છે। કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આ જે કામ કરવામાં આવ્યું આવાસોનું, પણ એ આવાસોનું કામ એકદમ સદંતર ભ્રષ્ટાચાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। એના લગભગ 5.5 કરોડ રૂપિયા ચૂકવાઈ ગયા છે, નગરપાલિકા થ્રુ 5.5 કરોડ રૂપિયા ચૂકવાઈ ગયા છે। જ્યારે ગરીબોને ઘરની એક આશા હતી કે આશાનું કિરણ હતું કે ભાઈ અમને એક નવું ઘર મળશે, અમારું એક સપનું પૂરું થશે, પણ એ કોન્ટ્રાક્ટરને તંત્રના ભ્રષ્ટાચારના કારણે, તંત્રની નાકામીના કારણે આજે ગરીબોનું સપનું રોડાયું છે અને આવાસો એકદમ ખંડેર હાલતમાં છે અને એક અસામાજિક તત્વોનો એક અડ્ડો બની ગયો છે। ત્યારે અનેક રજૂઆત બાદ પણ જો આવાસો અધૂરા હોય, હજુ સુધી મળતા નથી, ત્યારે ઘરનું ઘર લાભાર્થીઓ માટે એક સપનું બનીને રહી ચૂક્યું છે। મિતેશ ભાટિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મહીસાગર। સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં બિસ્માર રોડની ધીમી કામગીરીથી વાહન ચાલકો પરેશાન થયા। 5 થી વધુ ગામોને જોડતા રસ્તાના નવીનીકરણના અધૂરા કામથી વાહન ચાલકો તોબા પોકારી ઉઠ્યા છે। વઢવાણના માળોદ, ખોલડિયાદ, રામપરા સહિતના ગામોને સુરેન્દ્રનગર સાથે જોડતા બિસ્માર રોડના નવીનીકરણની તંત્રએ 3 માસ અગાઉ કામગીરી હાથ ધરી હતી। અંદાજે 3 કિલોમીટરના રસ્તાને નવો બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરી રસ્તા પર મેટલ નાખી કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી, પરંતુ થોડા દિવસ કામગીરી કર્યા બાદ આ રોડનું કામ અધૂરું મૂકી દેવામાં આવ્યું, જેથી રોડ પર ધૂળની ડમરીઓ ઉડી રહી છે। વાહન ચાલકોને અકસ્માતનો ભય પણ સતાવી રહ્યો છે। માળોદથી રતનપરથી માળોદ તરફ જઈ રહેલો રસ્તો, જે ગુરુકુળવાળો પાટાવાળો રસ્તો કહેવાય જૂનો, એ આજથી 3 મહિના પહેલાં ખાતમુહૂર્ત કરેલ છે, પણ આજ સુધી એનું કંઈ કામ આગળ ચાલ્યું નથી। અહીંથી રસ્તા ઉપરથી ગાડી કે બાઇક નીકળે એટલી બધી ધૂળ ઉડે છે કે જેનાથી અકસ્માત થાય છે। આ રતનપરથી માળોદ જવાનો જે રસ્તો છે એ 3 કિલોમીટરનો રસ્તો છે અને 3 મહિના પહેલા ખાતમુહૂર્ત કરેલ છે અને 3 મહિનાથી આ કામ સતત બંધ છે, ખાલી મેટલ કામ કરેલ છે। અને રામપરા, ફૂલગ્રામ, માળોદ, ખોલડિયાદ આ દરેક ગામના વિદ્યાર્થીઓ ડેલી અપડાઉન કરે છે, એ લોકોને માટી ઉડે છે, એક્સિડન્ટ થાય છે। સ્થાનિકોના કહ્યા મુજબ આ રસ્તા પર ગુરુકુળ શૈક્ષણિક સંકુલ આવેલું છે, તેમજ 5 થી વધુ ગામોના વિદ્યાર્થીઓ સહિતના હજારો લોકો દૈનિક આ રસ્તા પર અવરજવર કરે છે। તેમને મોટી હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। રોડ પર ઠેર ઠેર માટી અને કપચીના ઢગલાના કારણે અજાણ્યા વાહન ચાલકોને અકસ્માતનો ભય સતાવે છે। તંત્ર જાણે રસ્તાની નવીનીકરણ નહીં, કામગીરી શરૂ કર્યા બાદ આ રસ્તાને ભૂલી ગયું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે। વહેલી તકે રોડનું સમારકામ કરવાની માંગ સ્થાનિકોએ કરી। અમે છેલ્લા 2 મહિનેથી અહીંયા આવી છીએ, તો અમને બહુ મુશ્કેલ પડે છે રસ્તામાં, કારણ કે ટ્રાફિક એટલી હોય, છોકરાઓ એ ટાઈમે જાય, 2 થી 5 થી 6 ગામના જે બધા મુસાફરી કરે તે બધા લોકો અહીંયાથી જ જાય છે। સુરેન્દ્રનગર શહેરના રતનપર વિસ્તારને માળોદ સહિતના અંદાજે 10 થી વધુ ગામને જોડતો 3 કિલોમીટરના રસ્તાનું
અંદાજે 3 માસ પહેલા આ રસ્તાના નવીનીકરણના કામનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા બાદ હાલ આ જે રસ્તો છે છેલ્લા 3 મહિનાથી રસ્તાની કામગીરી છે એ સદંતર બંધ હાલતમાં છે, જેને લઈને ખાસ કરીને માળોદ, ફોલોડિયાદ, રામપરા, ટુવા, ફુલગ્રામ સહિતના અંદાજે 10 થી વધુ ગામના હજારો વાહન ચાલકો અને વિદ્યાર્થીઓને હાલાકીનો સામનો કરવાની નોબત આવી રહી છે। ખાસ કરીને જે મોડી સાંજના અથવા રાત્રિના સમયે જે અજાણ્યા વાહન ચાલકો પસાર થાય છે તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક અકસ્માતનો ભય રહે છે। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ વિધાનસભાના જે ધારાસભ્ય છે, ધારાસભ્ય દ્વારા આ રસ્તાના આ કામનું અંદાજે 3 માસ પહેલા ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું, પણ 3 માસ બાદ પણ હાલ જે પરિસ્થિતિ છે જે છે તે જોવા મળી રહી છે, તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક વાહન ચાલકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। જો આ રસ્તાની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે તો અનેક જે ગામના વાહન ચાલકો છે એને ખાસ કરીને રાહતની લાગણી ફેલાય તેવી શક્યતા છે, ત્યારે તંત્ર દ્વારા આ રસ્તાનું કામ છે તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવામાં આવે તેવી લોકોમાં માંગ છે। અક્ષય જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરેન્દ્રનગર। અંબાજી મંદિરમાં કોંગ્રેસ સેવાદળના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લાલજી દેસાઈ અને ધારાસભ્ય કાંતિ ખરાડીએ લોકો સાથે માતાજીને પ્રાર્થના કરી। પદાધિકારીઓ અને સત્તાધીશોને સદબુદ્ધિ આપવા પ્રાર્થના કરી। ચાચર ચોકમાં મા અંબાની પ્રાર્થના સાથે તંત્રનો વિરોધ પણ જોવા મળ્યો। યાત્રાધામ અંબાજીમાં વિકાસ કાર્યોમાં નડતરરૂપ દબાણો તોડી પાડવા માટે નોટિસો મોકલાઈ છે। લગભગ 89 જેટલા કાચા પાકા મકાનોને નોટિસ મોકલાઈ છે। ત્યારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડી અને કોંગ્રેસ સેવાદળના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લાલજીભાઈ દેસાઈ આ અસરગ્રસ્તોની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા અને લોકોની વેદના સાંભળી હતી। સાથે જ અસરગ્રસ્તો સાથે રેલી સ્વરૂપે અંબાજી મંદિરે પહોંચ્યા હતા અને મંદિરના ચાચર ચોકમાં બેસીને પોતાના મકાનો તૂટે નહીં તે માટે પ્રાર્થના કરી હતી। આશરો જે છે એના ઉપર બુલડોઝર ફેરવી રહ્યા છે, એમને માતાજીને પ્રાર્થના કરી એમને સદબુદ્ધિ આપે અને એમને ગરીબોનો જે ઝૂંપડો જે પાડી રહ્યા છે માતાજીને એટલા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે એમનો ગરીબોનો ઝૂંપડો ના પાડે। માતાજીને પ્રાર્થના કરી છે કે અમારો ઝૂંપડો ના પડે અને ગરીબોની બેલી કાયમ માટે ગરીબોને સાથે છે। એ જ રીતે અમીરો જે આવે છે એમને સાઈડમાં કહીને ગરીબો સાથે રહે એવી માતાજીને પ્રાર્થના કરી છે। અંબાજીની અંદર જ રહેણાંક કરનાર લોકો સૌ મા અંબાને કગરવા બે હાથ જોડીને વિનંતી કરવા એ છે કે માં અમારું રક્ષણ તું કરજે, અમારો આશરો બચાવજે। અને આવા એક ધંધો કરવા નીકળેલા નેતાઓ કે પછી પદાધિકારીઓ કે ઉદ્યોગપતિઓ છે એને કંઈક એવો સારો વિચાર આપજે કે અમારો આશરો ના છૂટાય, અમારો આશરો અમારાથી લૂંટાઈ ના જાય, અમારા બાળકોનું ભવિષ્ય જે છે એ છીનવાઈ ના જાય, અમારા સપના ના રોડાઈ જાય।